ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ CBL ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतन भारत लर्निंग। मॉडर्न इंडियन हिस्टरी दी लैक्चर सीरीज में थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਇਹ सीरीज स्पैशली पंजाब ਦੇ एग्जाम्स ਨੂੰ मद्देनजर रखते हुए बनाई जा रही है। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 6 ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਨਕੁਐਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਕਨ ਦੀ ਕਨਕੁਐਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਨਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਰਿਓਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ 'ਚ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। क्लीयर है जी। शुरू करते हैं जी आज का लैक्चर। सब तो पहले आप गल करते हैं जी वॉरेन हेस्टिंग दी। तो आप पिछले लैक्चर दे विच डिस्कस कर चुके हैं वॉरेन हेस्टिंग की गल करिए। गवर्नर बनते हैं कित्थों दे, बंगाल दे। ते इन्हां तो पहला जिहड़े गवर्नर हुंदे ने ओह कौन हुंदे ने? रॉबर्ट क्लाइव। तो वॉरेन हेस्टिंग तो पहला सीगे अपने रॉबर्ट क्लाइव। हुण जे गल करिए रॉबर्ट क्लाइव दी तो रॉबर्ट क्लाइव दे टाइम ते किहड़ी-किहड़ियां बैटल्स ने, किहड़ी-किहड़ियां जंगां हो चुकियां ने। तो याद रखियो कि रॉबर्ट क्लाइव दे टाइम ते ही प्लासी हो चुकी है। रॉबर्ट क्लाइव के टाइम ते ही जे गल करिए बक्सर भी हो चुकी है। तो बक्सर दे नाल ही जे गल करांगे तो आप देखते हैं कि जिहड़ा बंगाल वाला एरिया वो की हो गया कैप्चर हो चुके हैं। तो जो वॉरेन हेस्टिंग आएंगे तो ये जो गवर्नर बन गए बंगाल के तो इन्होंने कोल बंगाल वाला एरिया है। बंगाल तो इलावा होर किहड़ा इन्होंने कोल एरिया हुण कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो आप प्रीवियस लैक्चर दे विच डिस्कस कर चुके हैं डीपली कि जो बंगाल कैप्चर हो गया एक बार तो उस तो बाद जिहड़े अंग्रेज ने वो किते ना किते डैकन दे विच मैसूर दे नाल मराठास दे नाल की करनगे, हुण पंगे लेने शुरू करनगे। ठीक है जी। शुरू करते सब तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिहड़ा वॉरेन हेस्टिंग का याद रखना है वो ये याद रखना है कि इन्हां नूं की बनाया जाएगा, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे। किहड़े गवर्नर जनरल? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल की जो गल करिए तो उसका आंसर की बनता है? रॉबर्ट क्लाइव बनेगा। पर वॉरेन हेस्टिंग जेडे किस तो बाद आएंगे? रॉबर्ट क्लाइव तो बाद आएंगे। तो इत्थे एक्ट आएगा अपना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जिस दे नाल वॉरेन हेस्टिंग की बना दिता जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है जी। याद रखियो जो कभी क्वेश्चन पूछ लें कि पहला गवर्नर जनरल बंगाल दे कौन सी, तो वह वॉरेन हेस्टिंग है। पर जो पूछ लें सिंपल कि पहला गवर्नर कौन सी बंगाल का, तो वह सीगे रॉबर्ट क्लाइव। क्लीयर है जी। चलो जी नैक्सट गल करते हैं। हुण बंगाल इन्हां दे कॉल है, इन्हां ने जित चुके हैं। ठीक है जी। हुण नीचे की करना चाहते हैं? ये अटैक करनगे। तो आप देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम ते जे गल करिए तो इत्थे होएगी पहली मराठा वॉर। आपां नूं पता है कि डैकन दे विच की होने दो ही मेजर पावर्स ने, एक मराठा ते एक मैसूर। जे गल करिए मैसूर दी तो वॉरेन हेस्टिंग दे आने तो पहला एक मैसूर वॉर हो चुकी है। टोटल जे गल करिए मैसूर वॉर दी तो आपां सारिआं नूं पता है कि टोटल होणगीਆਂ किन्नियां 4 एंग्लो मैसूर वॉर होणगीਆਂ ते इन्हां दियां ट्रीटिस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਹੁਣ ਵॉरेन हेस्टिंग ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵॉर ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है जी। दूजी गल करांगे होर किहड़ी वॉर होगी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम ते, तो याद रखियो सैकेंड एंग्लो मराठा मैसूर वॉर। ठीक है जी। सैकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये सैकेंड एंग्लो मैसूर वॉर वही वॉर है जिहदे विच जे आपां गल करिए जिहड़े हैदर अली ने, हैदर अली दी की हो जानी है? डेथ हो जाएगी। ते डेथ तो बाद टीपू सुल्तान जिहड़े हैगे ने वो की करनगे? मैसूर नूं अगे लीड करनगे। क्लीयर। जे गल करिए सैकेंड एंग्लो मैसूर वॉर दी तो आपां नूं इहदे विच ये भी याद है कि इहदे विच ट्रीटी किहड़ी होगी? तो याद रखियो ट्रीटी होगी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। क्लीयर। तो याद रखियो जी दो बैटल्स ने, दो बैटल्स किहड़ियां ने वॉरेन हेस्टिंग के टाइम? सब तो पहले तो याद रखियो एंग्लो मराठा वॉर पहली होएगी, दूजी सैकेंड मैसूर वॉर। ये जिहड़ी पहली एंग्लो मराठा वॉर सी रघुनाथ राव ने नारायण राव नूं मारता, वो सारी कहानी चलती है, वो आपां पिछली क्लास दे विच डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी।
ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਣਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ। ਹੁਣ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ। ਕੱਲ ਹਾਲਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਨਸੈਟ ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੋਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਸੂਰ ਨਾਲ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਸੂਰ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਨੀਚੇ ਡੈਕਨ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ? ਉਹੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ 3rd ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ 3rd ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਏਗੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸਰਿੰਗਾਪਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਤਗੜੀ ਹਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟਿੱਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਕਿਹੜੀ? 4th ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ। ਪਰ ਅਜੇ 4th ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ 3rd ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 3 ਪਿਲਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੀ ਸੈਪਰੇਟਿਡ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਜਸਟਿਸ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਤਾਂ ਆਣਗੇ ਇੱਥੇ ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਸਲੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਸਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ, ਵੈਲੇਸਲੀ, ਬੈਂਟਿਕ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਸਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਰੇ। ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਈਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਰਮੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਲਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਲੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਬਚਣ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਸਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਸਲੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਪਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡੁਪਲੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡੁਪਲੈਕਸ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹੀ ਡੁਪਲੈਕਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਲਾਰਡ ਡੁਪਲੈਕਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
क्लीयर। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲੇਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਸਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 4th ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੈਸੂਰ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕੋਲ ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ 4th ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਸੂਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਰਾਠਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮਰਾਠਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਰਾਠਾਸ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ, ਮਰਾਠਾਸ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਸਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਜੀਰਾਓ 2 ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਰਾਠਾ ਅੰਪਾਇਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੇਚਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਬਸੇਨ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਸਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਾਠਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਾਠਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭੋਸਲੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਲਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵੈਲੇਸਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ 1। ਹੁਣ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ 1 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ 1 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1807 ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ 1800 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਲਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਤਿਲਸਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਤਿਲਸਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਤਿਲਸਿਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ 1 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਏਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੂਲ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਿੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਇਟਰਨਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਟਰਨਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਇਟਰਨਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਟਲਸ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ। ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਸਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1857 ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨੋਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਰੀ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ 1 ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਨਕੁਐਸਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਬਰਮਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਨਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ 1 ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 1807 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1813। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ ਆਪਣੇ ਲਾਰਡ ਹੈਸਟਿੰਗ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅਜੇ ਡੈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ, ਮਰਾਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 3rd ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ
ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਿੰਡਾਰੀਜ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਰੀਜ਼ ਮਰਾਠਾਸ ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਆਰਮੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੇ, ਹੋਲਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਰਨਗੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਾਸ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੀਜਾ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ ਲਾਰਡ ਹੇਸਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਲਾਰਡ ਹੇਸਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਐਂਗਲੋ ਨੈਪੋਲੀਜ਼ ਵਾਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੋਰਖਾ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸਗੋਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਲਾਰਡ ਹੇਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ ਆਪਣੇ ਲਾਰਡ ਐਮਹਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਮਹਰਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਗਲੋ ਬਰਮੀਜ਼ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਗਲੋ ਬਰਮੀਜ਼ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਂਗਲੋ ਬਰਮੀਜ਼ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਏਗੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਯਡੈਂਬੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬਰਮਾ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਮਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ। ਕਲੀਅਰ, ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਹਰਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਣਗੇ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਪਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ। ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਏਗਾ, 1833 ਦਾ। ਤੇ 1833 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਗਾਤਾ, ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਚਲੋ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਹੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੀਮੇਲ ਇਨਫੈਂਟੀਸਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੀ, ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਏਗਾ 1833 ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕੌਲੇਸ ਮਿਨਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਕੌਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਰਡ ਮੈਕੌਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ, ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਰਡ ਮੈਕੌਲੇ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਪੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਸਟ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੰਡਨ ਸਾਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਣਗੇ ਉਹ ਆਣਗੇ ਜੀ ਲਾਰਡ ਐਲਨਬਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਰਡ ਐਲਨਬਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਐਲਨਬਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਾਰ ਗਏ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਸਟ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪੰਗਾ ਲੈਣ, ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਲੀਅਰ। ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਲਾਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟੇਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੰਧ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੰਧ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਰਨਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ? 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਮੇਜ ਗਿਰ ਗਈ, ਸਾਖ ਗਿਰ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਗਿਰ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਐਨੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਸਿੰਧ ਨੂੰ, ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਾਰ ਗਏ, ਬੰਗਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਸੂਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਰਾਠਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ ਲਾਰਡ ਹੇਸਟਿੰਗ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਧ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਧ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਨਾਰਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਐਲਨਬਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਣਗੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ 1। 1 ਕਿਉਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵੀ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ 1 ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ 1 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਏਰੀਆ, ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਆਬਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੱਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ,
ठीक है जी। सैकेंड एंग्लो सिख वॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੋਏਗੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ। ਉਹ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਲੇਸਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ। ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਮਪਾਇਰ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਸਐਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ, ਇਹ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਕਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੋਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ठीक है जी। सिंपल भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ याद रखियो रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट 1850 ਦਾ। क्लीयर है जी। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 1850 ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਏਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਧ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅਵਧ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਜਾਉਦੀਨ ਦੌਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦੀ, ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਯਾਦ ਆਇਆ? ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਵਧ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਵਧ ਬਕਸਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਬਕਸਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਕੁਐਸਟ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਨੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਧ, ਉਹੀ ਸਿੰਧ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਟਰਨਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਅਵਧ, ਅਵਧ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਕਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਵਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੈਕਸ ਕੀਤਾ? ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨੇ ਅਡਾਪਟਡ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ II ਦੇ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ II ਉਹੀ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸੀਗੇ ਬਾਜੀਰਾਓ II, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਅਡਾਪਟਡ ਬੇਟੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਲੀਡਰਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਗਾਵਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੀਅਰ। 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪੈਣੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਈ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠਾਣੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। याद रखियो जी, PWD डिपार्टमेंट किन्ना दे टाइम तो बनया है? लॉर्ड डलहौजी दे टाइम तो बनया है PWD, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੁਡਸ ਡਿਸਪੈਚ। ਇਹ ਵੁਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦਾ ਮੈਕੌਲੇਜ਼ ਮਿਨਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਲਾਸੀ ਦੀ, ਤਾਂ 1757। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣਾ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕੀ? ਕਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਤੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਪਰਲੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ 1857 ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਗਾ? ਅਵਧ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਵਧ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਨਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ? ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਤਗੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਾਣਗੇ? ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਚੁੱਪ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਾਈਫਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ 1857 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਆ ਕਾਰਟਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਟਲੇਜ ਦੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀ ਕਾਰਟਲੇਜ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਆਪ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਨ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਟਲੇਜ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਊਮਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਫੈਲੀ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਟਲੇਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੁਲੇਟ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉੱਪਰ ਗਰੀਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ? ਬੀਫ ਤੇ ਪੋਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਸ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਗ ਦਾ, ਸੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਗਰੀਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਆਇਲ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਗ ਨਾਲ, ਸੂਅਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਖਤਮ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਫੌਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਤਰਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ, ਫੌਜੀ ਹੀ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 1857 ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਊਟਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਊਟਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ, ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ। ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਫਾਇਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਇਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰੋਂ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ WhatsApp ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ। ਝਾਂਸੀ ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1857 ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਵੋਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, 3rd ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਵਲਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਠ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਕੀ, ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਰਨ ਕੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਮੁਗਲ। ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰਾਤੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਗਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਹੋਰ ਲੇਟਰ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਗਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੀਡ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਨਰਲ ਬਖਤ ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਨਰਲ ਬਖਤ ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ II ਦੇ ਅਡਾਪਟਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਵਧ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਖਨਊ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ, ਇੱਥੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ। ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਚ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ,
ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਖੋ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਖੋ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੋਹਿਲਖੰਡ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ ਤੇ ਝਾਂਸੀ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਵੋਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ ਝਾਂਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਰਾਠਾ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਗਲਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪਲਾਨਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵੋਲਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਲੜੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਈਆਂ ਇਹ ਰਿਵੋਲਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਮਾਯੂੰ ਟੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਰਮਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਨਿਕਲਸਨ, ਜੌਨ ਨਿਕਲਸਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਡਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ, ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਨਰਲ ਹਿਊਜ ਰੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਨਰਲ ਹਿਊਗ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਨੇਪਾਲ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਵੋਲਟ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਜਿੱਤੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਿਵੋਲਟ, ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਵਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਇੰਦੌਰ ਦੇ, ਜੀਂਦ ਦੇ, ਨਾਭਾ ਦੇ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ, ਭੋਪਾਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲਟਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਵੋਲਟ ਸੀਗਾ ਨਾ 1857 ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਵੋਲਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1857 ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪੀਸ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ 1857 ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀ ਸਵਰਕਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1857 ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ 1857 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੌਣ ਲਿਖਣਗੇ, ਵੀਡੀ ਸਵਰਕਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਅੱਜ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਾਟਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਵੀਕ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਐਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਮਗਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਚੱਲਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।